Lamat remain watching Northeast Express on Onbil TV. Normal life remained severely disrupted in Ukhrul and Kamtung districts as a total shutdown paralyzed daily activities for 2 straight days amid mounting public anger over the killing of 4 NSCN cadres. The shutdown enforced across district headquarters and adjoining areas was called as a mark of protest and mourning following the alleged fractical killing of 4 NSCN cadres reportedly by NSCN-IM at Hongpe village on March 28. Markets remained closed, vehicular movement was largely off the road, and educational institutions and business establishments stayed shut in both districts. However, essential services including medical emergencies, water supply and electricity were exempted from the purview of the shutdown. Civil society groups and student bodies including the Kamtung, Katam Now Long KKL expressed strong condemnation over the incident, terming it a fratricidal act that has sparked widespread outrage among the public. The Tangkhul Naga Long TNL, along with its frontal organizations Tangkhul Naga Aze Longpang TNAL, Tangkhul Students Union TSL, Tangkhul Katam Now Saklong TKS and Tangkhul Mayar Ngalalong TMNL also condemned the incident, issuing a unified call to the GPRN to ensure that justice is not delayed and that the bereaved families receive the answers they deserve. Meanwhile, the United Naga Council UNC and all Naga Students Association Manipur ANSAM strongly condemned the killing and issued a fervent appeal for peace, restraint and unity among all sections of society. Echoing similar concerns, ANSAM termed the incident a grave act of fratricidal violence and called for a thorough, transparent and impartial inquiry to ensure justice. It further urged all sections of society to reject retaliation and uphold peace, cautioning that continued internal violence would only deepen divisions. Authorities are closely monitoring the situation, though no major untoward incidents have been reported so far. The shutdown underscores the deep sense of grief and resentment prevailing in the hill districts as calls grow louder for accountability and an end to intra-tense violence. Assam Chief Minister Manda Biswa Sarma on Tuesday alleged that videos circulating on social media show leaders of the Indian National Congress conspiring to use the name of Zubin Garg to influence voters in the upcoming elections. Sarma said that the trial in the death case of Zubin Garg may conclude within a month. He further claimed that the purported video suggests attempts by Congress leaders to politically exploit the singer's name to gain electoral advantage. So, Congress manifesto Zubin Gargor prohongo tani ani pap kam korise. Zubin Garg amar hiar amotho. Votor karone Zubin Gargok bebohar koratkoi dukhojonok kotha eku thakibo nware. Bishoy ন্যায়ালয়ত আছে। যোৱাকালি কংগ্ৰেছে টুইট কৰিছে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কিয় হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে এইটো নাজানে যে ইতিমধ্যে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টে কাম আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিদিনে শুনানি হৈছে। মইতো বিচাৰো 3 মাহ নালাগে এই মাহতে এটা ভাল খবৰ আহিব। মই মোৰ যেটো ধাৰণা যোৱাকালি মই যেটো প্ৰসিডিং শুনিছো কোৰ্টত মোৰ যেটো ধাৰণা যি ধৰণে বিচাৰপতি গৰাকীয়ে শুনা আৰম্ভ কৰিছে হয়তো জুবিনৰ জাজমেন্ট ন্যায় আহিবৰ কাৰণে আমাক 100 দিন নালাগে এতিয়া যদি আপোনালোকে যায় আজিও হিয়াৰিং চলি আছে ডে টু ডে দিস মেটাৰ মে কাম টু এন এন্ড হয়তো এমাহৰ ভিতৰতে সকলো শেষ হৈ যাব যেটো ধৰণে হিয়াৰিং যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে কোৰ্টত বহিলে গম পাব কিন্তু কোৰ্টত কেতিয়া জাজমেন্ট কেনেকে হ'ব সরকারে কেনেকে কব মোক আপোনালোকে কব সরকারে কি কৰিব পাৰে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কৰিব পাৰে সরকারে উকিল দিব পাৰে সরকারে তো জাজমেন্ট লিখিব নোৱাৰে গতিকে কংগ্ৰেছে যেটো কাম কৰিব নোৱাৰে অকল মাত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ আবেগক চুই যাবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ ইলেকশন মেনিফেস্টোত আনি কংগ্ৰেছে এক অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে আজি কংগ্ৰেছে কাক আনিছে যিজন মল্লিকাৰ্জুন খাৰগে
ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিলে আৰু জুবিন গাৰ্গক জুবিন মাৰ্গ বুলি কৈ অপমান কৰিলে, তেওঁ কি আমাক ন্যায় দিব? যিজন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰত কাম কৰাৰ মানুহ নাই বুলি অসমৰ যুৱক যুৱতীক অপমান কৰিলে, তেওঁ কি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব? আজি মই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপোনালোকে বিমানেৰে আহে, জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিলৈ যায়, কাৰণ তাত আপোনালোকে ৰাজনীতি আনে। ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিৰ সন্মুখেদি আহে, তাতে কিয় নোসোমায়? শ্বহীদ বাকৰিৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ যায়, তাতে কিয় নোসোমায়? তাৰমানে জুবিনক লৈ জঘন্যতম ৰাজনীতি যি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে, তাক অসমৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ইয়াৰ বাবে কঠোৰ শাস্তি দিব। যদি সঁচাই অসমীয়াক ভাল পালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সকলো জাগাতে গৈ অসমীয়াক নমস্কাৰ কৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে ভাবে জুবিনৰ সমাধিত গৈ ৰৈ ৰৈ বিনালীৰ জেগাত ৰৈ ৰৈ কেতেকী কম আৰু ভোট ল'ম। এনেকুৱা জঘন্য ৰাজনীতি কোনেও কৰা নাই। কেইদিনমান আগতে আমি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে। ইনক্লুচিভ মাইণ্ডে তেওঁলোকে ষ্টাৰবাকত বহি এখন মিটিং কৰিছিল। মিটিঙৰ ভিডিঅ' অডিঅ'টো ইমান ক্লিন নহয়, কিন্তু ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে শুনিব পাৰে। ইনক্লুচিভ মাইণ্ডে কৈছিলে যে আমি জুবিনৰ ইছ্যুটো বেছিৰ পৰা বেছিকৈ আনিব লাগিব, তাৰ বাদে আৰু চিট পোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আমাৰ লগত ভিডিঅ' আছে, তেওঁলোকৰ লগত থকা মানুহে আমাক ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ' দিছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত অলৰেডি আছে। কিন্তু জুবিনক লৈ মই ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক সন্মুখত দিয়া নাই। কিন্তু যদি মই মুখ্যমন্ত্ৰী হওঁ, এই ইনক্লুচিভ মাইণ্ডৰ গোটেইকেইটাকে আমি এৰেষ্ট কৰিম যে এনেকুৱা ঘৃণনীয় ষড়যন্ত্ৰ আপোনালোকে কিয় কৰিছিল। কিন্তু আজি মই যিটো ভিডিঅ' ই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে, কিন্তু মই দেখুৱাব খোজা নাই, কাৰণ মই প্ৰথম দিনাই কৈছিলোঁ যে জুবিনৰ সমাধিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত লৈ মই যাম। তাৰ আগলৈকে মই নাযাওঁ, বহুতবাৰ গৈছোঁ, আগলৈকে মই নাযাওঁ, কাৰণ মই জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰোঁ। জুবিনক শান্তিত থাকিব দিয়ক, জুবিনক নীৰৱে থাকিব দিয়ক। জুবিনে নিজেই কৰিছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু। এতিয়াতো কংগ্ৰেছে পলিটিক্সেই কৰি আছে জুবিনক লৈ। পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু বুলি কোনে কৈছিল? জুবিন গাৰ্গে কৈছিলে। সেইকাৰণে মই গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনক কওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু জুবিনক। Police from Bodujun Nagar Police Station of West Tripura district arrested 2 persons on Sunday night after recovering 8,000 yaba tablets during a Naka checking operation. Officer in charge Prashanta Dey said that the police intercepted an auto rickshaw at Sadmukhya and upon searching seized a contraband valued at approximately rupees 8 lakh. One of the accused is a resident of Aralia, while the other hails from Sipahichala district. The auto driver, however, managed to flee from the spot. The accused will be produced before the court on Monday, and police will seek 5 days remand for further investigation. Actually, গতকালকে রাত্রিতে আমাদের থানার অফিসার সাব ইন্সপেক্টর অর্পণ সাহা, এএসআই মানিকপুর এবং তাদের সঙ্গে আরও স্টাফ ভেহিকেল চেকিংয়ে ছিলেন। ভেহিকেল চেকিংয়ে ছিলেন বলতে নবচৌমুনিতে ছিলেন। তো ওই সময় তারা ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা ওল্ড মানে ওই দিকে নবচৌমুনির দিকে বণিক চৌমুনির দিকে আসছিল। তখন তারা সাইন দেখায় এটাকে স্টপ করার জন্য, কিন্তু অটো ড্রাইভার পুলিশের সাইন মানেনি এবং সেটা ভায়োলেট করে আরও স্পিডে চলে আসছে। তারপর এখানে নাকাতে এটাকে যে কোনোভাবেই আটকানো হয়। নাকাতে আটকানোর পরে সেটাকে আমরা সেই অফিসার অর্পণ শাহ এবং মানিকপুর তাদের স্টাফ প্রিলিমিনারি চেক করার পরে বুঝতে পারে যে তাদের সঙ্গে অবৈধ কোনো নেশাজাতীয় সামগ্রী আছে। সেই সূত্র মতে আমাকে ইনফরমেশান দেয় এবং ইনফরমেশান দেওয়ার পর আমি
সেটা এসডিএম জিরানিয়াকে রিকোয়েস্ট করি একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে, এবং এফএসএল টিমকেও বলি আসার জন্য স্পটে। তো এফএসএল টিম এবং এসডিএম জিরানিয়ার থেকে যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উনিও আসেন। আসার পরে সেখানে আমরা তল্লাশি করি। অটোর ভেতরে তল্লাশি করার পরে একটি বেটের কাভারের ভেতরে 4টি বান্ডেল পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটা বান্ডেলে 2000 ট্যাবলেট করে 8000, টোটাল 8000 ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করি, এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি যে 2জন প্যাসেঞ্জার ছিল অটোতে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি যে তারা নাকি সেগুলি নিয়ে যাচ্ছিল মধুপুরের দিকে। তো যে অটো ড্রাইভার ছিল সে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরা সক্ষম হয়নি। এইগুলি সিজ করার পরে এই 8000 ইয়াবা ট্যাবলেট সিজ করার পরে এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসি, এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা এই ডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিই। তাদেরকে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। তাদেরকে 5 দিনের পুলিশ রিমান্ডে আনানো হবে। আর পুলিশ রিমান্ডে আনানোর পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে জানা যাবে, আরও তথ্য পাওয়া যাবে, সেটা তদন্তের ব্যাপার। যে 8000 ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা সিজ করেছি সেটার বাজার মূল্য অনুমান 8 লাখ টাকা হবে। তাদের নাম কি এবং তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের নাম তদন্তের সাথে এটা বলা যাবে না, সেটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের একটা বাইন্ডিং সার্চ, সেটা বলা যাবে। যাদেরকে আটক করেছেন তাদেরকে প্রথম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি বেরিয়েছে? আরও কি রয়েছে এরকম বা এরকম ব্যবসা বাণিজ্য প্রভাবিত করছে? তাদেরকে তো প্রিলিমিনারি মানে যে ইনভেস্টিগেশন বা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি ইন্টারোগেশনে তাদের থেকে একজনের তো অটো ড্রাইভারের নামটা আমরা পেয়েছি। তো এটা তদন্তের ব্যাপার, সেটাকে আরও তাদের বাড়ি তাদের বাড়ি আগরতলা না অন্য কোনো জায়গায় যাদেরকে আটক করা হয়েছে? আটক করেছে তাদের একজনের বাড়ি আগরতলা, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে, আরেকজনের বাড়ি শিকাগোতে। কজনকে আটক করা হয়েছে? 2জনকে আটক করা হয়েছে। আর অটোটা সঙ্গে একটা অটোটাও আটক করা হয়েছে, যার নাম্বার হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে TR07A4009। A group of B.Ed students on Monday staged a protest at the Directorate of Tribal Welfare in Agartala, demanding immediate release of their pending scholarship due for 2024-25 financial year. The protesting students alleged that despite being eligible, their scholarships have not been disbursed within the stipulated time. According to them, repeated appeals to the department have failed to yield any result, leaving many students in financial distress. Raising serious allegations against officials, the students claim that their applications were rejected on the grounds that they were fake students. They further allege that authorities questioned the legitimacy of their institution, citing lack of basic infrastructure such as hostel facilities and irregular classes. সংগ্রাম চলছে সংগ্রাম চলছে নইলে সংগ্রাম চলছে। দাবি দিতে হবে, আমাদের স্কলারশিপ দিতে হবে। স্টুডেন্ট উপরে হয়রানি করা চলবে না, আমাদেরকে স্কলারশিপ দিতে হবে, আমাদের স্কলারশিপ দিতে হবে, নইলে সংগ্রাম চলছে। নো স্কলারশিপ, নো রেস্ট, আমাদের স্কলারশিপ দিতে হবে, আমাদের স্কলারশিপ দিতে চলবে না, স্টুডেন্ট উপরে হয়রানি করা চলবে না, আমাদেরকে স্কলারশিপ no rest, no হায়কে চবা চলি খা, হায়কে চবা চলি খা। আমাদের
সহযোগিতা করার জন্য। আমরা আজকে আইসি স্কলারশিপের ইস্যু নিয়ে সেরা আমরা স্কলারশিপ দেওয়া হইতেছে না। গতবার মানে কয়েক মাস আগে আপনারা দেখছেন যে আমরা প্রটেস্ট করছি স্কলারশিপের লেগে। এখন আমরা মানে থার্ড সেমিস্টার এক্সাম 13 তারিখ, কিন্তু আমরা পরীক্ষার বইতে দিত না, মানে কলেজ অথরিটিসরা পরীক্ষার বইতে দিত না আমরা থার্ড সেমিস্টার এক্সাম। তো এই লিগে আমরা আইসি যে তারা যাতে আমরা মানে পরীক্ষার গড়ের লিগে অন্তত পক্ষে তারা রিটেন দিয়ে দেখ যে আমরা মানে এগ্রিমেন্ট করছি তোমরা স্কলারশিপ পাইবা প্লাস তোমরা পরীক্ষা তো বইতে পারবা, এমন এগ্রিমেন্ট যাতে দেওয়া দেয়। যদি না দেয় আমরা আজকে এখানে আমরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা দেখুন আমরা 24-25 স্কলারশিপ আসলো, আমরা 25 ঢুকানোর কথা আসলো, কিন্তু ওখানে 26 চলতেছে, ওখানে টাকা ঢুকছে। আজকে আমরা ডাইরেক্টরের লগে কথা কইছি, ডাইরেক্টর কইছে যে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে নাকি কোনো ইমেল পাঠাতে হবে তারা, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা অফিসে এসে কইছি এই কথাটা যে মানে আমরা প্রটেস্ট করার পরে কি জানি অফিসের তারা কইছে যে কলেজের থেকে ইমেল পাঠাইলে আমরা তোমাদের টাকা দিয়ে, ঠিক আছে। কিন্তু ইমেল পাঠাইছে, ভালোই রেসপন্স আইছে, কিন্তু তারা এখন কইতেছে যে ইউনিভার্সিটি থেকে নাকি ইমেল পাঠাইতে। আমরা আজকে এখানে আমরা যাইতাম না। আমরা দেখেন মানে ডাইরেক্টর নিজস্ব করে দিচ্ছে যে তোমরা মানে ফুটকার আর কি বছর লস হইলে লসের গাড়িটা আমরা দিতে আপনার তোমরা প্রটেস্ট করলে করো, তোমরা টাকা দিতাম না, এইসব কথা কইতেছে। এমন তো চলতো না। এরপরে জয়েন্ট ডাইরেক্টর কইতেছে যে ফান্ডে টাকা নাই। আমরা যে ইনস্টিটিউট লেভেল ভেরিফিকেশন হয়েছে, স্টেট লেভেল ভেরিফিকেশন হয়েছে, এই টাকাটি কই গেছে, এটার জবাব দেওয়া লাগবো আজকে। আমরা এখানেই পেতাম দাবি যদি না মানে আজকে তো নর্মাল আন্দোলন, আর নেক্সট টাইমে বৃহত্তম আবার আন্দোলন হবে, আর বড় ধরনের আন্দোলন নিয়ে যাব আমরা। আজকে যদি আমরা আমাদেরকে রাইটিংভাবে হ্যাঁ তোমরা পাবে এইভাবে যদি উনি বিশ্বাসভাবে যদি না বলেন, তাহলে আমরা এখান থেকে যাব না। কতজন আছে এখানে? আমরা আজকে 40-50 জন আসছে এখানে। টোটাল স্কলারশিপ পাওনা কতজন রয়েছে? 84 জন, ওনার হিসাবে 84 জন আছে। এসটিরা? হ্যাঁ, এসটি। Former Chief Minister and senior CPIM leader Manik Sarkar on Monday launched a sharp attack on both the Bharatiya Janata Party and Tripura Mota, accusing the leaders of being engaged in a competition of corruption ahead of the elections to the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Addressing a poll rally at Natun Bazar in Gumati district, Sarkar alleged that leaders, elected representatives and party functionaries of both PJP and Tripura Mota are racing against each other to misuse public funds, claiming that corruption has become a defining feature of their governance. Targeting Tripura Mota, which has been in power in the TTAADC for the past 5 years, Sarkar claimed that governance in the Autonomous Council has deteriorated significantly. He alleged that government employees have faced delays in salary payments, while pensioners were forced to wait for extended periods and even approach courts to secure their dues. According to him, the overall socio-economic condition in tribal areas has worsened, leading to distress and increased migration of laborers from rural belts. Sarkar also criticized the PJP-led state government, questioning its commitment to the TTAADC. আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে রাখার একটা অপপ্রয়াস তারা নেওয়ার চেষ্টা করেন। একে মোকাবেলা করার জন্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে দশরথ দেবের উপস্থিতিতে আগরতলার চিলড্রেন্স পার্কে শিশু উদ্যান যেটাকে আমরা বলি, তাতে একটা কমিউনিটি হল আছে, তাতে একটা কনভেনশন সম্মেলন ডাকেন সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক যে সংগঠন, ছাত্র, যুবক, মহিলা, কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিকদের নানা সংগঠন, শিক্ষক, কেরানি, কর্মচারী, তাদের যারা নেতৃত্ব, তাদেরকে আবেদন করেন আমরা ত্রিপুরা উপজাতি যে এলাকাতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপজাতি অংশের জনগণ বসবাস করেন, আমাদের দেশের সংবিধান মোতাবেক সেই এলাকাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ তৈরি করার দাবিকে প্রধানত সামনে রেখে তার সঙ্গে আরও 3টা দাবি। একটা হচ্ছে ককবরক ভাষা, তাকে রাজ্য সরকারের অন্যতম ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া, এই ভাষায় যাতে ককবরক ভাষীর ছেলেরা মেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাস 1 থেকে 5, তারপর আস্তে আস্তে ক্লাস 8, তারপরে ক্লাস 10, এরপরে কলেজের কথা চিন্তা করা যাবে, তাদের জন্য বইপত্র ইত্যাদি লেখার
ব্যবস্থা করতে হবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দাবি। তৃতীয় দাবিকে বেআইনিভাবে আমাদের রাজ্যের ভূমি সুরক্ষা যে আইন, সে আইনে উপজাতিদের জমি অনুপজাতিদের হাতে বিক্রি করা যায় না, এটা বেআইনি। কিন্তু কংগ্রেস শাসনে উপজাতিদের উল্লেখযোগ্য অংশ গরিব নিম্নবিত্ত দারিদ্র্যের কারণে তারা অনুপজাতিদের হাতেও জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। দাবি এই জমি তাদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত যে উপজাতি এই জমির মালিক ছিলেন তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জমি উদ্ধার করে আনতে গিয়ে যাদের কাছ থেকে আনতে হবে তারা যদি ভূমিহীন হয়ে পড়েন, তারা যদি অনুপজাতি অংশের মানুষ হন, তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে সরকার থেকে আলাদা করে জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জমিতে যাতে ফসল ইত্যাদি ফলাতে পারে তার জন্য তাদের অর্থকড়ি দিয়ে সরকার থেকে সাহায্য করতে হবে। এটা অন্যতম দাবি। চতুর্থ দাবি ছিল উপজাতি অংশের মানুষ এবং অনুপজাতি অংশের মানুষ সবার সম্মিলিত বসবাসের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে যেই এলাকাটা নিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে রাজার আমল থেকে, সেই বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, বেআইনিভাবে এই বনাঞ্চলের জায়গা দখল করছে। এটা করা যায় না। এই বনাঞ্চলের সংরক্ষণ সুরক্ষা করতে হবে। অন্যায়ভাবে বনাঞ্চলের যে জায়গা বেদখল করেছেন এটাকে উদ্ধার করতে হবে। এই চারটা দাবি নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে চাই, আপনাদের সহযোগিতা চাই। আপনারা এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে আমাদের কথাও শুনুন এবং আপনাদের মতামত দিয়ে আমাদের আন্দোলনটা কোন পথে যাবে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। ঘর ভর্তি কমিউনিটি হল, তাতে প্রায় 400-র মতো মানুষ বসতে পারেন। আগরতলা শহরে তখন এই সভা সমাবেশ করবার জন্য এরকম কোনো হল ইত্যাদি ছিল না, এই কমিউনিটি হলেই মিটিং হতো। আমার এখনো মনে আছে, আমি তখন মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। আমরাও আমন্ত্রিত হয়েছি। সেই যে কনভেনশন, অন্যদের সাথে ছাত্র আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব, আমরাও তাতে উপস্থিত ছিলাম। দশরথ দেব এই 4 দফা দাবিকে সামনে রেখে বিশেষ করে স্বশাসিত জেলা পরিষদ যে গুরুত্ব এবং তাৎপর্য, এটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সমস্ত অংশের মানুষের সমর্থন চেয়েছেন। এবং তারপর গিয়ে দেখা গেল এই সম্মেলনে যারাই উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেক সংগঠনের That's all we have for now. Keep watching Onbil TV.